Hello friends, this is Chabila here. Welcome to my channel Ebirat Study Center. आज आम एनवायरमेंटल स्टडीज आम ओटीटी जोटा आपंकर पेपर 1 रे अच्छी पेपर 1 एनवायरमेंटल स्टडीज प्रथम चैप्टर आपंकर रोचे शासन। ठीक अच्छे शासन ताहा आम सठिक भाव डिस्कस करवा। यार कंटेंट डिस्कस कर सारा आम अलग वीडियो रे यार एमसीक्यू डिस्कस करवा। प्रथम आम कंटेंट डिस्कस करवा तापर आम एमसीक्यू को प्रोवाइड करवा। एमसीक्यू आम प्रिफर करवा। ओके, जदि आपण माने नया चैनल को विजिट करछंती ताहले निश्चित भाव आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं लाइक शेयर निश्चित भाव करंतु। तो शासन आम क्या कहवा जोटा कि गवर्नेंस बोली इंग्लिश गवर्नेंस बोली आम इंग्लिश रे कहूचे। आउटा देखु यहाँ पीडीएफ जोटा आपर इंग्लिश और ओडिया रे दुईटा लैंग्वेज रहा जो मैंने इंग्लिश मीडियम अच्छा से देखिपारे जो मैंने ओडिया मीडियम अच्छा से यहाँ इम्पोर्टाट अटे से नहीं पारे। आ पीडीएफ तो आपने जानते आम टेलीग्राम चैनल मु शेयर कर दिए है निश्चित भाव देखिए। तो प्रथम आम जाना गवर्नेंस कौन इंग्लिश रे कहवा गला यहाँ गोटे सब प्रकार गोटे एस्पेक्ट को बुझाए। कौ एस्पेक्ट को बुझाए ना गवर्नमेंट माने जो रास्ता रे बा गवर्नमेंट जो वे रे से कौन कर ना लोक मान जॉब प्रोवाइड कर इकोनॉमिकली डेवलप करइबो है माने सोशली डेवलप कर यार कहार काम शासन ना शासन एपरी एक शासन होगा कथा गवर्नमेंट कि लोक मान जॉब अपॉर्चुनिटी मिलवा कथा इकोनॉमिकली डेवलप होगा कथा अर्थनीति डेवलप होवार कथा है बिजनेस डेवलप करवा कथा बिजनेस से सब जिन प्रोवाइड करवा हूँ गवर्नेंस बा शासन है। आउ कौन ना जोटा देखा गला आमर ये बेसिकली गवर्नमेंट ही यहाँ गवर्नमेंट करता है गवर्नमेंट ही कर अलग किए तो करेनि। और जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन अच्छी सिविल सोसाइटी अच्छी प्राइवेट सेक्टर अच्छी यहाँ बेसिकली गवर्नमेंट अंडर ही मैंने काम करेंगे। जब गवर्नमेंट ताको एप्रूव कलानी ताहले माने एमानकर किसी वैल्यू ना ता अर्थ बुझिपारे कि नहीं। सिंपली कहवा आम ये गोटे प्रोसेस को प्रोसेस ना लीड पॉलिसी मेकिंग एवं इम्प्लीमेंटेशन कैन बी कॉल्ड गवर्नेंस अर्थात माने पॉलिसी मेकिंग माने आम जब कहवा आईन तैयारी करवा है एवं से आईन को इम्प्लीमेंटेशन करवा हेउछि गोटे प्रक्रिया को आम कहवा गवर्नेंस। ओडिया रे कौन अच्छी देखि नियंतु ना शासन अर्थ हो कि सामाजिक तथा अर्थनैतिक विकास में सरकार निज कार्य को किपरि पूर्ण करती ताहाको आम शासन कहवा। यह एक को प्रकार शासन यह गोटे प्रक्रिया जद्वारा कि सरकारी एवं अण सरकारी संगठन नागरिक समाज बेसरकारी क्षेत्र मध्य निर्दिष्ट निर्घंट प्रक्रिया नीति निर्घंट प्रक्रिया से ही नीति गुड़िकर कार्यकारिता प्रक्रिया जड़ित अटंती से नीति को कौन करेंगे से माने कार्यकारिता करेंगे है। सरल अर्थ में कहवा गले आम कौन कहीपर है नीति निर्णय एवं यार कार्यकारिता को परिचालना कर प्रक्रिया को आम शासन बोली कहवा है। जो नीति अच्छी नियम अच्छी जो निर्णय करेंगे ताहार किसी कार्य एवं ताहार कार्यकारिता को आम कौन कहवा ना कार्यकारितार परिचालन को डेवलप करने को इम्प्लीमेंटेशन करने को आम शासन बोली कहवा है। यार देखंतु यार विभिन्न प्रकार माने मीनिंग अच्छी अर्थ अच्छी ताको आम डेफिनेशन बोली कहूचे है। तो ताको आम डिस्कस करवा। शासन संज्ञा राजनैतिक प्राधिकरण अभ्यास एवं समस्या तथा समाज कार्य परिचालन पर अनुष्ठानिक संबल व्यवहार भाव व्याख्या कर अर्थात यार कौन माने जहाँ भी पॉलिटिकल अथॉरिटी अच्छी बा इंस्टीट्यूशनल रिसोर्सेज अच्छी ताहार यूज ताहार व्यवहार करने संगे संगे अनेक गुड़े प्रोब्लेम समस्या को समाधान करवा हूँ गोटे सोसाइटी समाधान कर गोटे शासन ताको हम शासन बोली कहवा है। एथिरे मीनिंग जदि कहवा वर्ल्ड बैंक कौन कही विश्व बैंक कौन कही कि विकास पाई देशर अर्थनैतिक तथा सामाजिक संबल परिचालन शक्ति किपर व्यवहार करा जाए अर्थात माने देशर अर्थनैतिक विकास रे है माने जदि कहवा सोशल डेवलपमेंट इकोनॉमिकली डेवलपमेंट कंट्री
କେମିତି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରିବା, କେମିତି ଡେଭଲପ୍ କରିବା, କାହାର ୟୁଜ୍ କରିକି, ରିସୋର୍ସେସ୍ର ୟୁଜ୍ କରିକି, ହେଲା, ଶକ୍ତି ସମ୍ବଳକୁ ୟୁଜ୍ କରିକି, ତାକୁ ଆମେ କହିବା କ'ଣ ଶାସନ ବୋଲି ୱାର୍ଲଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କ କହିଛନ୍ତି ବା ୱାର୍ଲଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କ କହିଛି। ରୋଡସ୍ଙ୍କ ହିସାବରେ କ'ଣ ନା, ରୋଡସ୍ଙ୍କ ହିସାବରେ ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ କ'ଣ, ଗୋଟେ ସୁସଂଗଠିତ ଅନ୍ତଃ ସାଂଗଠନିକ ନେଟୱାର୍କକୁ ପରସ୍ପର ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ଏମାନେ କ'ଣ ଉତ୍ସ ବିନିମୟ, ଖେଳର ନିୟମ, ରାଜ୍ୟରୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା, ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହା ବି ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଅଛି, ଇଣ୍ଟର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍, ଷ୍ଟେଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍, ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏମାନଙ୍କର ପରିଚାଳନାକୁ ନିଜ ନିଜ ଉପରେ ପରସ୍ପର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା ଏବଂ ସୁଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ, ସୁସଂଗଠିତ ଶାସନ ପ୍ରଚଳନ କରିବା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଶାସନ ବୋଲି କିଏ କହିଛି, କହିଛନ୍ତି ରୋଡସ୍। ତାପରେ ହାଇଡେନ୍ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କ'ଣ, ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଓକେ ଷ୍ଟେଟୱାର୍ଡସିପ୍, ଯାହାକି ବେସିକାଲି ଫର୍ମାଲ୍ ଏବଂ ଇନଫର୍ମାଲ୍ ପଲିଟିକାଲ୍ ରୁଲ୍ର ଗେମ୍ ଅଟେ, ଗେମ୍ର ଗୋଟେ ରୁଲ୍ ଅଟେ, ଯାହାକି ରିଫର୍ସ କରି କ'ଣ ନା ବେସିକାଲି ଇନଭଲ୍ଭ ହୋଇଥାଏ, ସେଟିଂ କରିଥାଏ, ରୁଲ୍ସ ବନାଇଥାଏ, ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିଥାଏ ପାୱାରର, ଏବଂ ସେଇ ପାୱାର କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ଯାହା ବି ହେବ, ମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ହେବା ସେଇ ଜିନିଷକୁ ରୋକିଥାଏ ଏବଂ ରୁଲ୍ ବନାଇଥାଏ। ତ ତାର ଅର୍ଥ କହିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ, କି ଶାସନ ହେଉଛି ଖେଳର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଏବଂ ଅନୌପଚାରିକ ରାଜନୈତିକ ନିୟମର ଷ୍ଟିୱାର୍ଡସିପ୍। ଶାସନ ହେଉଛି ପଦକ୍ଷେପ ଗୁଡ଼ିକ ବୁଝାଇ ଯାହା କ୍ଷମତାର ଅଭ୍ୟାସ ପାଇଁ ନିୟମ ସ୍ଥିର କରିବା ଏବଂ ଏହିପରି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହା ବି କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ହେଲା, ଯାହା ମାନେ କ୍ଷମତା ଯାହାକୁ ଦିଆଯାଇଛି, ତ କ୍ଷମତା ପାଇଁ ହେଲା ନୀତି ନିୟମ ଏସବୁ ଜିନିଷ ତିଆରି କରିବା, ହେଲା, ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ, ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆମେ କ'ଣ କହିବା, ଗୋଟେ ରୁଲ୍ସ, ନିୟମ, ନୀତି ନିୟମ ତିଆରି କରିବା। କେଉଁଥିପାଇଁ, କେଉଁ ଜାଗାରେ ମାନେ ସମସ୍ୟା ହେଲା, ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ହେଲା, ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ନିୟମ ରୁଲ୍ ତିଆରି କରିବେ, ତାକୁ ଆମେ ଶାସନ ବୋଲି କହିବା। ହେଲା, ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଆମ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହେଲା ଯେ କି ମାନେ ବେସିକାଲି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍, ଅନ୍ତଃ ଆମେ ଯଦି କହିବା ସଂଗଠନିକ ଅଟେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ନୀତି ନିୟମ ତିଆରି କରାଯାଏ ଏବଂ ଦେଶର ସୁପରିଚାଳନା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ତାକୁ ଆମେ ଶାସନ କହିବା। ଏବଂ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ ହିସାବରେ କେତୋଟି ଟାଇପ୍ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏକ ହେଉଛି ଡେମୋକ୍ରେଟିକ୍ ଡେମୋକ୍ରେଟିକ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ, ଗୁଡ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ, କୋଅପରେଟିଭ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ, ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ, ଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ ଏବଂ ଗ୍ଲୋବାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ। ତ ଏଇଟା ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। ଆମେ ଡେମୋକ୍ରେଟିକ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସକୁ ଆମେ ପାର୍ଟିସିପେଟୋରୀ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା। ହେଲା, ତ ଗୋଟେ ଗୋଟିକି ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ କ'ଣ କହିବା, ଗ୍ରହଣକାରୀ କିମ୍ବା ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଶାସନ, ବିଶ୍ୱ ଶାସନ, ଉତ୍ତମ ଶାସନ, କର୍ପୋରେଟ୍ ଶାସନ, ପରିବେଶ ଶାସନ ଓ ଇ ଶାସନ। ହେଲା, ତ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଡେମୋକ୍ରେଟିକ୍ ଶାସନ କହିଲେ କ'ଣ, ବା ଆମେ ଯଦି କହିବା ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଶାସନ, ପାର୍ଟିସିପେଟୋରୀ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଡେମୋକ୍ରେଟିକ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ ରହିଛି, ଏଇଟା ବେସିକାଲି କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ଲୋକମାନଙ୍କର ଗଣତନ୍ତ୍ର କହିଲେ କ'ଣ, ଲୋକମାନଙ୍କର ଶାସନକୁ ଆମେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଶାସନ ବୋଲି କହିବା। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି କ'ଣ ଇନଭଲ୍ଭ ହୋଇଥାନ୍ତି, ସିଟିଜନ୍ ମାନେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଥାନ୍ତି, ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ହେଲା, ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିକି ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି, ଇଲେକ୍ସନ୍ କରିଥାନ୍ତି, ରେଫରେଣ୍ଡମ୍ କରିଥାନ୍ତି, ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ଜେମିଟିନ୍ କରିଥାନ୍ତି, ଲୋକାଲ୍ ସେଲ୍ଫ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ କରିଥାନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଯଦି ସରଳ ଅର୍ଥରେ କହିବା, ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ମିଶିକି ଯାହା ଶାସନ କରନ୍ତି ବା ସରକାରଙ୍କର ହେଲ୍ପ କରନ୍ତି, ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, କିମ୍ବା ଦେଶର ଉନ୍ନତି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରନ୍ତି, ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଡେମୋକ୍ରେଟିକ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ହେଲା, ବା ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଶାସନ ବୋଲି କହିବା। ଆଉ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଶାସନରେ କେତୋଟି ନିୟମ ଅଛି, ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଅଛି। ହେଲା, ବେସିକାଲି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ବେସିକାଲି ନିୟମ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏ କ'ଣ କହୁଛି ନା, ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଶାସନ କେବଳ ନିୟମ ଏବଂ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ହିଁ ସେଟ୍ ନୁହେଁ, ନିୟମ ଏବଂ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ କେବଳ ସେଟ୍ ନୁହେଁ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଦେଖାଇଥାଏ, ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଅନୁଷ୍ଠାନିକ ଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ପ୍ରକୃତିକୁ ସୂଚିତ କରିଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ ନିୟମ ତିଆରି କରାଯାଇଛି, ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନ ହେଲା ତ ତା'ର ନିୟମର ଭ୍ୟାଲୁ କ'ଣ ରହିଲା, ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାହିଁ, ସେଇଟା କଥା ବୁଝିହେଉଛି। ତାପରେ ତ ଏହି ପ୍ରକାରର ଶାସନର ବେସିକାଲି ମୌଳିକ ହେବା କଥା, ମୌଳିକ ହେଉଛି ସମାଜର ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ସେବା କରିବା, ସେବା ବିତରଣ କରିବା, ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା, ସମସ୍ତ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିବା ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଡେମୋକ୍ରେଟିକ୍
ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଗୋଟେ କାମ, ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଶାସନର ଗୋଟେ କାମ। ତାପରେ ବିଶ୍ୱ ଶାସନ। ବିଶ୍ୱ ଶାସନ ଅର୍ଥ ଆପଣ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ବିଶ୍ୱ, ୱାର୍ଲଡର କ'ଣ ସେଟା ଦେଖୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବେସିକାଲି ରୁଷୋ କହିଛନ୍ତି କି ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ ଅଛି ବୋଲି। ଅର୍ଥାତ୍ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ କଥା କିଏ କହିଛନ୍ତି? ଫାର୍ଷ୍ଟ ରୁଷୋ, ସରି ରେସାନୋ, ରୋସେନାଉ କିଏ କହିଥିଲେ? ରୋସେନାଉ କହିଥିଲେ। ଆଉ ଏଇଟା ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ କ'ଣ? ଏଇଟା ଗୋଟେ କନଭିନ୍ସଡ ଟୁ ଇନକ୍ଲୁଡ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଫ୍ ରୁଲ୍। କେତୋଟି ରୁଲ୍ସ ଅଛି, ନିୟମର ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଟେ। କେଉଁ ଲେଭେଲରେ? ଅଲ୍ ଲେଭେଲରେ, with the help of government human activity from the family to the international organization। ଅର୍ଥାତ୍ କି ଗୋଟେ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିରୁ ଟୋଟାଲ ୱାର୍ଲଡକୁ ନେଇକି ଯାହା ସେ ଇଣ୍ଟର ରିଲେସନ୍ ଅଟେ, ହେଲା ଯେଉଁ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ମାନେ ଅଛି, ଆଉ ସେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ବା ସେ ସିଷ୍ଟମ୍ର କାମ କ'ଣ ନା ରୁଲ୍ ତିଆରି କରିବେ। ଏବଂ ରୁଲ୍ କାହା ପାଇଁ ତିଆରି କରିବେ? ଲୋକମାନଙ୍କର ହେଲ୍ପ ପାଇଁ। ତାର ସେମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିବା କଥା, ପରସ୍ୟୁଟ୍ ରହିବ, କିଛି ପରସ୍ୟୁଟ୍ ରହିବା କଥା, ହେଲା। ଯେମିତିକି ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କ'ଣ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍, ୟୁଏନ୍ଓ ବା ୟୁନାଇଟେଡ଼ ନେସନ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍, ହେଲା IMF, ହେଲା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ମନିଟାରୀ ଫଣ୍ଡ, ୱାର୍ଲଡ ବ୍ୟାଙ୍କ ରହିଛି। ଏଇଟା କ'ଣ? ଏଇସବୁ ଯେଉଁ ଅଛି ଏଇଟା କେବଳ ନିଜ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ହେଲା। ଛୋଟ ଛୋଟ ସହରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ଅଛି। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଓଡ଼ିଆରେ ହେଲା, ଓଡ଼ିଆ ଥିଲା ଏସବୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଛି, ପଢ଼ିଦେବେ। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ଗୁଡ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ। ଗୁଡ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ କ'ଣ? ସୁଶାସନ। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ କିଛି କ୍ୟାରେକ୍ଟର ରହିଛି। ସୁଶାସନ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା? ମାନେ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ବା ଯାହା ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ ଆମେ ଯଦି ଶାସନ ଅଛି ସବୁବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କର ହେଲ୍ପ କଲା କିମ୍ବା ଦେଶର ଉନ୍ନତି କଲା, ସେଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ସୁଶାସନ ବୋଲିକି କହିବା, ହେଲା। କର୍ପୋରେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ ଆମେ ଯଦି କହିବା, କର୍ପୋରେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ କ'ଣ କହିବା? ବଜେଟ୍ ଅଫ୍ ଦ କର୍ପୋରେଟ୍ ବୋର୍ଡ ରୁମ୍ across the world. Corporate governance is set of rule or code of conduct for the corporate sector or corporate governance. By corporate governance, the government can regulate the corporate companies. Every company has to follow those rules to code conduct to start their business in a particular state. ଅର୍ଥ ଦେଖନ୍ତୁ, କର୍ପୋରେଟ୍ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ମାନେ କିଛି କର୍ପୋରେଟ୍ କରିକି ମାନେ ଗୋଟେ କ'ଣ କରିବ? ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କ'ଣ କରିବ? ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ କାମ ଦେଇଦେବ ଏବଂ ସେଇ ଅନୁଷ୍ଠାନ କ'ଣ କରିବ? ଲୋକମାନଙ୍କର ହିତ ପାଇଁ କାମ କରିବ, ହେଲା। କିଛି ବିଜନେସ୍ କରିବା ପାଇଁ କିଛି କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବା ପାଇଁ, ହେଲା। ତାକୁ ଆମେ କହିବା କର୍ପୋରେଟ୍ ଶାସନ। ଏନଭାରମେଣ୍ଟାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ବେସିକାଲି କ'ଣ କରିଥାଏ? ଦେଖନ୍ତୁ ଏନଭାରମେଣ୍ଟାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସରେ ରହିଥାଏ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ରେଗୁଲେସନ୍ କରିଥାଏ, ଡେଭଲପ୍ କରିଥାଏ ଏନଭାରମେଣ୍ଟାଲ ଷ୍ଟଡି ସାଇନ୍ସକୁ, ହେଲା। ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ସଷ୍ଟେନେବୁଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିଥାଏ, ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ଏନଭାରମେଣ୍ଟାଲ ଷ୍ଟଡି ଆମେ ଯଦି ପଢ଼ିବା, ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ଉନ୍ନତିରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି କେମିତି ହେଉଛି, ଦେଶର ଉନ୍ନତି କେମିତି ହେଉଛି, ତାହା ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ପରିବେଶ ଶିକ୍ଷା ହିସାବରେ ବା ପରିବେଶ କ'ଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ, ପରିବେଶ ଶାସନ ହିସାବରେ। According to UNEP, United Nations Environment, ସେ କ'ଣ କହିଥିଲା? ଏନଭାରମେଣ୍ଟାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ ଇଜ୍ ଏ କି ଡ୍ରାଇଭ୍ ଫର୍ ଦ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ସଷ୍ଟେନେବୁଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ସଷ୍ଟେନେବୁଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ, ସଷ୍ଟେନେବୁଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କହିଲେ କ'ଣ? ଆମେ ଠିକ୍ ହିସାବରେ ଗୋଟେ ରିସୋର୍ସକୁ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିବା, ପାଣିକୁ ଯାହା ଦରକାର ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି ୟୁଜ୍ କରିବା, ତାକୁ ଆମେ ସଷ୍ଟେନେବୁଲ୍ ଠିକ୍ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କରିକି ଯିବା, ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଆମେ ସଷ୍ଟେନେବୁଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ଏବଂ ଏହା ବେସିକାଲି ଆଚିଭ୍ କରିପାରିବ କ'ଣ ଫୁଲଫିଲ୍ କଲା ପରେ? ପ୍ରଥମେ ସମନ୍ୱିତ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିବା, ମାନେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ଡିସିଜନ୍ ମେକିଂ କରିବା, ଡିସିଜନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଆମେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା। ତାପରେ କ'ଣ କରିବା? ଏଡିକ୍ୟୁଟ୍ କାପାସିଟି ଅର୍ ଆଗ୍ରିଗେଟ୍ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଏ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇନଭାରମେଣ୍ଟ ପାର୍ଟିସନ୍ ଥ୍ରୋ ଏଡିକ୍ୟୁଟ୍ ଲିଗାଲ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଆଇନଗତ ଏବଂ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ କି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏବଂ ଜାତୀୟ ପରିବେଶ ପ୍ରାଥମିକତା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ କ୍ଷମତା, ଜାତୀୟ ପରିବେଶ ପ୍ରାଥମିକତା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ କ୍ଷମତା ହେବ। ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ? ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଆଇନଗତ ହେଲା କି କୌଣସି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ପଦକ୍ଷେପ ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି ଆମେ ରୁଲ୍ ରେଗୁଲେସନ୍ କରିକି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏବଂ ଜାତୀୟ ପରିବେଶ ପ୍ରାଥମିକତା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ କ୍ଷମତା କରିବା, ହେଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି କହୁଛି କି ଆମେ ଯାହା ବି ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ୍ ମେଜର୍ସ ଅଛି ବା ପ୍ରାଥମିକତା ଜାତୀୟ ପରିବେଶ ପ୍ରାଥମିକତା ପାଇଁ ଆମର ଯାହା ବି ଆମକୁ ହେଲା
ଆମେ କ'ଣ କରିବା କଥା ନା ଯଦି କହିବା ଆମେ ଓକେ ତ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଆଇନଗତ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ପଦକ୍ଷେପ ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି ଆଇନ ନେବା, କିଛି ରୁଲ୍ ରେଗୁଲେସନ୍ ନେବା, କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେବା। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ସହମତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏବଂ ଜାତୀୟ ପରିବେଶ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାଥମିକତା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ହେଲା। ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ୍ ଅଫ୍ ଏନଭାରମେଣ୍ଟାଲ୍ ସଷ୍ଟେନେବୁଲ୍ ଇନ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆଟ୍ ରିଜନାଲ୍, ସବ୍ ରିଜନାଲ୍ ଆଣ୍ଡ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେଭେଲ୍, ଆଞ୍ଚଳିକ ଏବଂ ଉପ ଆଞ୍ଚଳିକ ତଥା ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ବିକାଶରେ ପରିବେଶ ସ୍ଥିରତା ଏକୀକରଣ ହେବା, ଅର୍ଥାତ୍ ବିକାଶରେ ଆମେ ପରିବେଶ ହିସାବରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକତା ରହିବା, ଏକୀକରଣ ହେବା, ତାହେଲେ ଯାଇ ପରିବେଶ ବିଜ୍ଞାନ ସଫଳ ହେବ। ତାପରେ ଇ ଶାସନ କ'ଣ? ଇ ଶାସନ କହିଲେ ଆମର ହେଉଛି ଇ ଶାସନ ଗୋଟେ ସୂଚନା ଏବଂ ଯୋଗାଯୋଗ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାର, ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆମର କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ବେସିକାଲି ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ କ'ଣ? ଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ ଅର୍ଥାତ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକାଲି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯାହା ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ପଢ଼ୁଛେ କ'ଣ ଏଇଟା ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକାଲି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ ବୋଲି କହିବା ହେଲା। ଏଇଟା ବେସିକାଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରୁଛି। ବିନା ପଇସାରେ ଆପଣମାନେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ତ ପଇସା ଆପଣ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଦେଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ଦେଉନାହାନ୍ତି, କେମିତି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି? ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇଟାକୁ ଆମେ କହିବା ଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ, ଇ ଷ୍ଟଡି ବୋଲି କହିବା ଆମେ ହେଲା। ତାପରେ ଏହି ସିଷ୍ଟମ୍ ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ସର୍ବନିମ୍ନ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରୟାସ ଏବଂ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା ବ୍ୟବହାର କରି ସେମାନଙ୍କର ବିତରଣ ସୁରକ୍ଷିତ କରିଥାନ୍ତି। ଯେବେ ଯେଉଁଟା କହିଲି ତା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍। ତ ଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସର କେତୋଟି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଅଛି, 4ଟି ଅଛି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଟୁ ସିଟିଜନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ନା ସରକାର କାହାକୁ ଦେଇଥାଏ? ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥାଏ। ସରକାରଙ୍କୁ ନାଗରିକ ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ସରକାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିଜନେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଥାଏ, ବ୍ୟବସାୟରୁ ସରକାର ହେଲା। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଟୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହେଲା, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଟୁ ଏମ୍ପ୍ଲୟ, ଏଇଟା ସବୁ କ'ଣ ଇଣ୍ଟର ରିଲେଟେଡ୍। ଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା ହେଇଥାଏ ହେଲା। ଏବଂ ଡାଇମେନସନ୍ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ, ଡାଇମେନସନ୍ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ ଡାଇମେନସନ୍ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ କଥା କହିଲେ ଆମର ହେଉଛି କେଉଁ ଜାଗାରେ ଏଇଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ ପ୍ରଚଳିତ, ପବ୍ଲିକ୍ ସେକ୍ଟରରେ, ଆକାଉଣ୍ଟେବିଲିଟିରେ, ଲିଗାଲ୍ ଫ୍ରେମୱାର୍କ ଫର୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ହେଲା। ଏଇଟା ବେସିକାଲି ହୋଇଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। ଓଡ଼ିଆରେ କହିଲେ କ'ଣ ହେବ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ସାର୍ବଜନୀନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଚାଳନା, ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱରେ, ବିକାଶ ପାଇଁ ଆଇନଗତ ଢାଞ୍ଚା, ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏବଂ ସୂଚନା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ତା'ର କ'ଣ ଡାଇମେନସନ୍ ଅଫ୍ ଇଏ। ତାପରେ ପବ୍ଲିକ୍ ସେକ୍ଟର କ'ଣ ଆମେ ଯଦି କହିବା, ଫାଷ୍ଟ ଯେଉଁ ରହି ସାର୍ବଜନିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଏଇଟା କେମିତି ଡେଭଲପ୍ ହୋଇଥାଏ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏହାର ମଧ୍ୟ 3ଟି କି ଫିଚର୍ସ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ବିନିଯୋଗ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ବଜେଟ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଉନ୍ନତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କମ୍ ସମୟରେ କାମଟା କରାଇବା ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବା, ଏଇଟା ସାର୍ବଜନିକ ହୋଇଗଲା। କୌଣସି ବିନିଯୋଗ କଲେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ବିନିଯୋଗ କରିବେ ହେଲା, ବଜେଟ୍ ତିଆରି କରିବେ, ତାଙ୍କର ବଜେଟ୍ ତିଆରି କରିବେ କାହା ପାଇଁ ନା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଯେଉଁଟା ବଜେଟ୍ ତିଆରି ହେଉଛି ସେଟା ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକାଲି ହେଉଛି ହେଲା। କମ୍ ସମୟରେ ଆମେ ମାନେ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ମାନେ ତା'ର ଖର୍ଚ୍ଚର ଉନ୍ନତି କରିପାରିବା ହେଲା। କେମିତି ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଏତେ ବଡ଼ ଇଣ୍ଡିଆରେ ହେଲା, କ'ଣ ନା ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକାଲି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ହେଲା, ବହୁତ କମ୍ ସମୟରେ ଜନଗଣନା ହେଇଯାଇଥାଏ, ବଜେଟ୍ ତିଆରି ହେଇଥାଏ, GST ଆସିଗଲା। ତ ଏଇଟା ବେସିକାଲି ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକାଲି ହେଉଛି ସବୁ ନା, ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ହେଇଯାଉଛି, ନହେଲେ ଟାଇମ୍ ସମୟ ନିଅନ୍ତା। ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସର କାମ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଦେନିଂ ଦ ପର୍ସନାଲ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ଅର୍ଥାତ୍ କର୍ମଚାରୀ ପରିଚାଳନାକୁ ମଜବୁତ କରିବା। ଯାହା ବି କର୍ମଚାରୀ ପରିଚାଳନା ଅଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁମାନେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ପର୍ସନାଲି ବା ଏମ୍ପ୍ଲୟି ମାନେ, ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବା ନା ମଜବୁତ କରିବା କିମ୍ବା କୌଣସି ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନକୁ ମଜବୁତ କରିବା। ତାପରେ ଏହାର କ'ଣ ତ ଏଫେକ୍ଟିଭ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଏଫିସିଏନ୍ସି ଅଫ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଥ୍ରୁ ଦ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଫ୍ ଡିସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜେସନ୍, ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣରୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଜନସେବାର ପ୍ରଭାବ ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ଆମେ
अर्थात माने ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜ୍ କରିବା ଡିସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜ୍ କରିବା ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ ଅର୍ଥାତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସେଣ୍ଟର ନଥିବ କି ସେଣ୍ଟରର କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରଭାବ ନଥିବ ହେଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଜନସେବାରେ ଆମେ ଆସିବା ଆକାଉଣ୍ଟେବିଲିଟି ଅର୍ଥାତ ମାନେ ହାଜିର ହେବା ଯାହାକୁ ଆମେ କହିବା ଦେଖନ୍ତୁ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡାଇମେନସନ୍ ଅଫ୍ ଗଭର୍ନେନ୍ସ ୱାର୍ଲଡ ବ୍ୟାଙ୍କ କହିଛି କି ଇଟ୍ ହାଜ୍ ବିନ୍ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏଜ୍ ଦ ହାର୍ଟ ଅଫ୍ ଗଭର୍ନେନ୍ସ ହେଲା ଆମେ ଯଦି କହିବା ଓଡ଼ିଆରେ ହଁ ଏଇଟା ଦିଆଯାଇନି ଅର୍ଥାତ ତାର ଆମେ କହିବା ଯଦି ଶାସନର ଗୋଟେ ହୃଦୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ଆକାଉଣ୍ଟେବିଲିଟିକୁ ଆଉ ଆକାଉଣ୍ଟେବିଲିଟିର ମଧ୍ୟ କିଛି ଫିଚର୍ସ ରହୁଛି କ'ଣ ରହୁଛି ନା ଜନସେବା ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ପର୍କ ମାନେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ରିଲେସନସିପ୍ ବିଟୱିନ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଆଣ୍ଡ ପିପୁଲ୍ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବା ଏବଂ ରିଲେସନ୍ ବିଟୱିନ୍ ଦ ପଲିଟିକାଲ୍ ଲିଡର ଏବଂ ସୁପରଭାଇଜର୍ସ ଅଫ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ସେକ୍ଟର ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସେକ୍ଟର ଯେଉଁଟା ପ୍ରାଇଭେଟଲି ଅଛନ୍ତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପଲିଟିକାଲ୍ ଲିଡରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ହେବ ରିଲେସନସିପ୍ ରହିବା ଯଦ୍ୱାରା କି ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିବ ଯେମିତିକି ରାଜନୈତିକ ନେତା ଏବଂ ଜନସେବା ବେସରକାରୀ ସୁପରଭାଇଜରଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ଏହାର ଏମ୍ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଅଫ୍ ସୁପରଭାଇଜର ପବ୍ଲିକ୍ ସର୍ଭିସର କମିଶନର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ଏମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ବେସିକାଲି ଜନସେବାର ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖିବେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖିକି ସେମାନେ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୋଷଜନକ ସେବା ବିତରଣ କରିବେ ତା ସହିତ ଶାସନରେ କ'ଣ କରିବେ ସେମାନେ ନୀତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ହେବାକୁ ସମୟ ଦେବେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବା ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବେ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଆମେ ଯଦି କହିବା କ'ଣ ଚାନ୍ସ ଦେବେ ହେଲା ତାପରେ ଦ ଲିଗାଲ୍ ଫ୍ରେମୱାର୍କ ଅଫ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଏଇଟା କ'ଣ ଏଇଟା ବେସିକାଲି ଆମେ ଯଦି କହିବା ଆଇନର ନିୟମ ବୁଝିବାର ଦୁଇଟି ଉପାୟକୁ ବୁଝିଥାଏ ଯେଉଁଟାକି ଆଇନର ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ପୂର୍ବ ଏକଗ୍ରତା ଏବଂ ପରେ ଆଇନର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଧାରଣା କରିବା ଯେପରିକି ନିୟମ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ନ୍ୟାୟ ହେଲା ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଖ ମାନେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରାଯିବ ଦୁଇଟି ଉପାୟରେ ଆଲୋକିତ ହେବା କଥା ଯେମିତିକି ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ଏବଂ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହିସାବରେ ତ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ନା ଆଇନ ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭାବେ ରହିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ଆମର ଫୁଲଫିଲ୍ ହେବା କଥା ଏବଂ ଆଇନ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଧାରଣା ଯେପରିକି ନ୍ୟାୟ ଏଇଟା ସବୁ ରହିବା କଥା ନ୍ୟାୟ ରହିବା କଥା ହେଲା ତାପରେ ଟ୍ରାନ୍ସପାରେନ୍ସି ଆଣ୍ଡ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପାରେନ୍ସି ଆଣ୍ଡ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ଏହା ବେସିକାଲି କ'ଣ ହେଇଥାଏ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ a competitive market economy equals that economy actor has access to relevant timely and reliable information to the bank transparency and information have been हाँ transparency and information जहाँ भी ट्रांसफर कराए से मानि नियंतु आम पोस्टाल हिसाब से कला तो टेक्निकाली है सेटा माने इंटरनेट तो इंटरनाल सॉरी इंटरनेट द्वारा व्यवहार कर पोस्टाल जोटा आम कह स्पीड पोस्ट एटा गोटे कौन सुविधा तो सहित इनफर्मेशन जहाँ आम जॉब रिलेटेड जहाँ भी आम करुचे जो वीडियो तैयारी करुचे आम सब यहाँ इनफर्मेशन तैयारी करुचे देउचे तो यार मध्य किसी माने रही फीचर्स इकोनॉमिक एफिशिएंसी अर्थात अर्थनैतिक दक्षता तापर अच्छी दुर्नीति को रोकवाई एक मध्यम भाव में सचेत रहा कथा यहाँ गोटे गोटे तार नियम है कम समय आम लोक मान बेनिफिट दवा है बुझीपारे तो यार मुझे एमसी को आनी नहीं आसबि आपण मैंने चिंता करतुनि